كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلال آئی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ نامی ایک آدمی تھا جسے لوگ جسے حمار کا لقب دیتے تھے، حمار کہہ کر کے اس کو پکارتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگائے تھے، اور کئی مرتبہ کوڑے اس کو لگائے گئے تھے۔ تو ایک دن وہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو کہ کس قدر زیادہ مرتبہ وہ شراب پینے کی وجہ سے لایا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارتے ہیں، تو اس کو حیا نہیں آتی ہے اس بات پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لعنت مت کرو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے شیطان چاہتا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرے اور انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دے۔ تو کوئی مومن بھائی ہے اگر کسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے اس کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین اس کو صحیح باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، یہ طلب کرے۔ یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت کرے یا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے۔ اگر ایسا وہ کہے گا تو ایسا کہہ کر کے وہ اپنے بھائی کے اوپر شیطان کی مدد کرے گا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں اس کے متعلق کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے اور اس پر بد دعا کر رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا مناسب اور درست نہیں ہے۔ اس چیز سے انسان کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی کو کسی مومن بھائی کے غلطی کے اوپر ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، نام لے کر کے یہ بد دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین فلاں کے اوپر لعنت ہو، فلاں کے اوپر لعنت ہو، فلاں کے اوپر لعنت ہو۔ تو یہ معاملہ کب پیش آیا؟ یہ معاملہ پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ کچھ قراء دیجئے، کتاب اللہ کے کچھ حفاظ کو دیجئے جو جا کر کے ہمارے پاس کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو منتخب کر کے بھیجا تھا۔ راستے میں جا کر کے ان لوگوں نے غدر کر دی، دھوکہ دے دیا، اور صحابہ کرام قتل دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ معاملہ۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے یا چاہے تو انہیں اللہ رب العالمین عذاب دے۔ بے شک وہ لوگ ظلم کرنے والے ظالم لوگ ہیں، تو اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمرو اور حارث ابن ہشام کے حق میں بد دعا کی تھی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، ہے نا۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ستانے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، صحابہ کو ستاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے ان پر بد دعا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بد دعا کرنے سے منع فرما دیا اور یہ کہا کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے، بلکہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور یہ سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ سب جن کا تذکرہ ہوا یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ بہرحال
تو پتہ یہ چلا کہ مخصوص کر کے خاص کر کے کسی کو نہیں کہنا چاہیے. البتہ عمومی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، جو غریبوں کے خون کے پیاسے ہیں، جو نہتھوں کو مار رہے ہیں، جیسے ایک سوال آیا تھا نا کہ اس طرح سے حالات مسلمانوں کے تعلق سے بنائے جا رہے ہیں، تو کیا وہاں پر اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے، یا ان پر بد دعا کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے؟ عمومی طور پر کی جا سکتی ہے، کسی کا نام لے کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. چلیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا الأموات فإنهم قد أفزعوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدگان کو گالی نہ دو کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس تک وہ پہنچ چکے ہیں. بخاری. جی یہی دیکھیے، بڑے علماء کی جب آپ کتاب پڑھیے گا نا تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ حدیث کی ترتیب سے کچھ سمجھے آپ لوگ؟ کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مرے ہوئے انسان کو گالی نہیں دینا چاہیے. ہاں، یعنی ابھی بات چل رہی تھی آپ کے سامنے کہ زندہ آدمی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے، تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے انسان، کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ہدایت دے دے، اس کو اچھی سمجھ دے دے، اس کو توفیق دے کہ وہ دین اسلام قبول کر لے، بجائے اس کے کہ اللہ اس کو ہلاک کرے، اس کے اوپر لعنت برسائے، اس کو ذلیل و رسوا کرے. مومن یہ بھی تو دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ اس کو حق بات کی توفیق دے دے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہی بات ہوئی اس حدیث میں. تو اب یہاں ایک سوال مخفی اور پوشیدہ تھا کہ چلو جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو اس کے اسلام کی امید ہے، لیکن اگر وہ مر گیا تو اب تو معاملہ کلوز ہو گیا اس کا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا ایسی صورت میں اس پر بد دعا کر سکتے یا اس کو برا بھلا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ یہ انسان کے دماغ میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس پوشیدہ اور مخفی سوال کو خود محسوس کر لیا اور اس کے بعد یہ جواب دیا. یہ بڑے متمکن علماء کی کتابوں کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے سلف کے کتابوں کو مضبوطی سے تھامیے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ علم وہاں سے لیں. بعد میں جو کتابیں لکھی گئی نا ان میں یہ ترتیب اور اس طرح سے حسن انتظام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ سوال ہو، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوال کریٹ کیا اور اس کا جواب مخفی طور پر دے دیا. اور یہی معاملہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا بھی ہے، جو انہوں نے باب قائم کیا ہے نا، جب دیکھیے گا ایک کے بعد ایک اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ لگے گا کہ ایک ایک سیڑھی آپ کو اوپر لے جا رہے ہیں اور ایک ایک سیڑھی آپ کو نیچے اتار رہے ہیں. ابواب کے درمیان جو مناسبت ہے کہ اس کے بعد کون سا باب، اس کے بعد کون سا باب قائم کیا، تو یہ ایک الگ علم ہے. بخاری میں اگر کوئی آدمی پڑھے تو ترجمۃ الابواب ایک الگ علم ہے اور مناسبت الحدیث ایک الگ علم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی یہ علم ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بات آ گئی ہے تو فائدے سے بات خالی نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اس سے. سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہے نا جی آیت؟ آپ سب جانتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ آیت ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف نہ کرو. ٹھیک ہے؟ یہ آیت آئی کہاں؟ یہ مناسبت دیکھتے ہیں. تو مناسبت کیسے دیکھیں گے؟ آیت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ تو چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر
हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जन्नत को उस वक्त तक नहीं पा सकते हो जब तक अपनी कीमती चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। ये बात आई। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, सबसे पहला घर अल्लाह का जो बनाया गया वो खाना काबा मक्के में है। उसके बाद अल्लाह ने हज का हुक्म दिया, कहा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। फिर उसके बाद कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अब मुनासबत देखने वाला ये मुनासबत देखेगा कि हज का जिक्र है और हज के अहकामात को बयान करने के बाद एक आयत अल्लाह ताला ने यहां लगा दी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क्या मुनासबत निकला जी? मुनासबत ये निकला कि हज मुसलमानों के इज्तिमाइयत का मजहर है। गौर कीजिए, अफ्रीका के जंगल के किनारे से एक आदमी आता है, न वो हमारी बोली समझता है, न हमारी गुफ्तगू जानता है, कुछ नहीं, उसको मालूम भी नहीं है, वो इशारे से गुफ्तगू करता है। हम लोगों ने रह करके देखा है, वहां पे इशारे से 5 स्टार होटल दिया जाता है उनको ठहरने के लिए, लेकिन वो होटल में नहीं ठहरते। ऐसे बंद कमरे में रह ही नहीं सकते वो लोग, क्योंकि उनके रहने का अंदाज अलग है। होटल से नीचे उतर करके वो लोग होटल के सामने जो गार्डन वगैरह होता है, पार्क वगैरह, घास पे, उसी घास पे बैठे रहते हैं, उसी घास पे सोए रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, सब कुछ वहीं। आप देखिएगा, यानी बड़ा अजीब समा होता है उनका, अजीब तरह से, अलग तरह से एक लोग होते हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलिए, आप कहाँ के रहने वाले, वो कहाँ के रहने वाले, एक चीज दोनों को जोड़ देती है, वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो ही जुमला वो भी बोलेगा, वही जुमला आप भी बोलिएगा जब आप उससे मुलाकात कीजिएगा। कैसी इज्तिमाइयत है देखिए, इज्तिमाइयत का मजहर कैसा है। जब नमाज के लिए खड़े होंगे वो भी वही कहेगा अल्लाहु अकबर, और आप भी वही कहेंगे अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा वो भी वही पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप भी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसा जोड़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको। ये बताना चाह रहा है कि हज की इज्तिमाइयत और इकट्ठा होना, 13.5 किलोमीटर की ये में 40 लाख लोगों को अल्लाह ताला जमा कर देता है। एक साथ मूव करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ वुजू बनाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को एक लाठी चलाने की जरूरत नहीं पेश आती है। यहाँ जहां 5000 लोग जमा होते हैं, इतना बंदोबस्त करने की जरूरत पड़ती है। आंसू गैस लाओ तो रैपिड एक्शन को बुलाओ, तो फलां को बुलाओ, चिलां को बुलाओ, कोई नहीं। पुलिस मौजूद होती है, लेकिन किसी के हाथ में एक छड़ी तक नहीं होती है कि वो कंट्रोल करे लोगों को। कैसा अकीदा तौहीद का जज्बा है, एक इमाम के पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला बता रहा है कि ये इज्तिमाइयत है, इस इज्तिमाइयत को बाकी रखो। इसीलिए एक मुस्तशरिक था जी, मुस्तशरिक कहते हैं कि जो असल में यहूदी है, लेकिन उसने इस्लाम के ऊपर रिसर्च किया है, मुताला किया है। उसने रिसर्च करने के बाद ये लिखा है कि ईसाई दुनिया अगर ये चाहती है कि मुसलमानों को मगलूब करे, तो 2 चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो वो 2 चीज़ क्या है? का एक जुम्मा की नमाज और दूसरी हज का इज्तिमा। ये जब तक है तब तक इस कौम को ज़ेर नहीं किया जा सकता। का हफ्ता भर वो गलती करता है, गुनाह करता है, मलियामेट होता है, लेकिन जुमा के दिन नहा धो करके आके मस्जिद में बैठ जाता है। जो मामलात उसके हुए हैं वो बैटरी उसकी चार्ज हो जाती है एक दिन में, फिर ईमान वगैरह होता है। इसीलिए आप देखिएगा जुमा के दिन असर में नमाजी ज्यादा होते हैं, मगरिब में नमाजी ज्यादा होते हैं, शनिचर के दिन भी ये मामला रहता है, इतवार होते होते फिर कम होना शुरू हो जाते हैं लोग। अगर ये जज्बा, ये काम उनके ऊपर कर दिया जाए, मजीद इतवार को भी उनको लेकर के बैठ जाया जाए, पीर को भी उनको लेकर बैठ जाया जाए, और लगातार ऐसा कर दिया जाए, तो हो सकता है उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। उस पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, एक लाहे अमल बना करके उस पर काम करनी चाहिए। बहरहाल वो अलग सब्जेक्ट, अलग मौजू है। हम बताना ये चाह रहे थे कि ये मुनासबत है, ये मुनासबत एक अलग इल्म है,
اور इसके ऊपर उलमा ने काम किया है। देखिए यहाँ ये मामला है, अच्छी बात। हज में जमा होना एक जगह पर, ये किस चीज को याद दिलाता है जी? अरफा के मैदान में आप जाएंगे, 40 लाख 50 लाख आदमी एक मैदान में खड़ा है, एक ही लिबास सबका, मर्दों का व्हाइट, एक चादर ओढ़े हुए हैं, एक लुंगी पहने हुए हैं, सब खड़े हैं। मैदान महशर याद दिलाता है। अल्लाह ताला ने, देखिए सूरतुल हज है, 17वें पारे में है ना सूरतुल हज। हाँ जी, सूरह का नाम है सूरतुल हज, लेकिन अल्लाह ने शुरू किससे किया? देखिए, का या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतश्शाअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अब आप कहिएगा कि सूरह का नाम है हज और सूरह शुरू हो रहा है क़यामत की बात से, यही मुनासिबत है। या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत खतरनाक ज़लज़ला होगा। यौम तरौनहा, तुम उस दिन देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, हर दूध पिलाने वाली खातून अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हर हामिला खातून अपनी हमल को ज़ाय कर देगी। तुम लोगों को देखोगे कि वो मदहोश होंगे, नशे में होंगे, लेकिन उन्होंने नशा नहीं किया होगा। अल्लाह ताला का अजाब इतना सख्त होगा कि उनके होश बाख्ता हो गए होंगे और वो यानी बदहवास हो गए होंगे अल्लाह ताला के अजाब को देखकर। यहां से शुरू किया। यहां मुफस्सिरीन कहते हैं कि भाई देखो, हज का इज्तिमा ये इस बात के ऊपर दलालत कर रहा है कि क़यामत के दिन ऐसे ही जमा होना पड़ेगा। ये याद रखो, इसको जानने की कोशिश करो, समझ गए? ये देखिए, ये है मुनासिबत। इसी तरीके से आप लोग बार बार सुनते होंगे जहां अल्लाह ताला ने रोजों के मसाइल बयान किए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उसके बाद कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये सब कहने के बाद फिर कहा व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन। ये कह लिया, फिर अल्लाह ताला ने कहा उहिल्ल लकुम लैलत, फिर पलटा रोजे के मसाइल की तरफ। तो ऊपर में रोजे के मसाइल, बाद में रोजे के मसाइल, और दरमियान में एक दुआ की आयत नाजिल कर दी। क्या मुनासिबत है? हाँ जी, तो ये मुनासिबत समझने की जरूरत है। का वैसे ही यानी बात निकली थी यहां से कि उलमा, बड़े उलमा की जब आप किताबों को पढ़िएगा तो इस तरह से वो सवाल जो आपके पास मख्फी है, आपके जहन में है, अभी वो आया नहीं है, उसका भी जवाब वो लोग दे देंगे। जैसे यहाँ पे हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को जिक्र किया। कहते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा भला मत कहो, गाली मत दो। वो लोग जो मर गए हैं उनको गाली मत दो। कहा क्यों गाली न दो? फ़इन्नहुम, फा सबब के लिए, इसलिए कद अफ़दऊ मा क़द्दमू, वो लोग वहां पहुंच चुके हैं जो कुछ उन लोगों ने पहले भेजा है। यानी उनका अमल चाहे वो खैर हो या शर हो, वो उस तक पहुंच चुके हैं। अब उनको बुरा भला न कहो। अब सवाल यह है कि मुर्दों को गाली देने से क्यों मना किया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को गाली देने से मना किया, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो। उसकी दो वजह बयान फरमाते हैं लोग। वो क्या है वजह? कि एक हदीस में है, जैसा कि इस हदीस में आपने पढ़ा कि जो कुछ उन लोगों ने अमल किया था वो अपने अमल को पहुंच गए, अब उनको बदला मिल रहा होगा। अगर अच्छा अमल है तो अच्छा मिल रहा होगा, बुरा अमल है तो बुरा मिल रहा होगा। उन्हें गाली देने का कोई फायदा नहीं है। अब उनका मालिक उनसे निमट लेगा कि उनके साथ क्या मामला करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मामले को देख लेगा। तुमको गाली दे करके कोई फायदा नहीं है। एक मामला तो ये हुआ। दूसरी वजह यह है कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों को गाली मत दो। क्यों न दो भाई? ऐसा करने से तुम जिंदों को तकलीफ दोगे, जिंदों को तकलीफ दोगे।
अब मुर्दा तो चला गया, दुनिया में है नहीं, लेकिन वो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, और तुम उसको कह रहे हो कि बुरा था या बुरी थी या गलत थी। तो जो जिंदा है मौजूद, उसको कितनी तकलीफ होगी कि देखो तो मेरे मैयत को भी बख्शने के लिए लोग आजकल तैयार नहीं है, मुर्दे को भी बुरा भला कह रहे हैं, तो उससे दिल में उसके नफरत होगी नहीं होगी आपके ताल्लुक से, या जो भी बुरा भला कहेगा मुर्दे को उससे, तो दिल में क्यों मुसलमान से आप नफरत करेंगे और क्यों अपने भाई से दुश्मनी करने का सामान मुहैया करेंगे। इसलिए शरीयत ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया, कहा नहीं बुरा भला कहो उसको। ये दो वजह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ठीक है, कोई भी आदमी जी कभी भी पसंद नहीं करता, चाहे वो जिस कैटेगरी का भी हो, कभी पसंद नहीं करता कि अगर इंतकाल हो गया आदमी तो कोई बुरा भला कहे, नहीं पसंद करता। एक आदमी अगर शराबी, कबाबी, चोर, डकैत भी है तो उसके भी बाल बच्चे कभी पसंद नहीं करते हैं कि मेरे वालिद का या मेरे भाई का या मेरे किसी रिश्तेदार का नाम इस तरह से कोई आदमी ले जिससे उसकी बुराई हो। कहते हैं यही कि तुम तस्करा ना करो, तुमको उससे क्या मतलब है, क्यों छेड़ते हो वो मसाइल, क्यों बोलते हो, तुम्हारा वो कुछ बिगाड़ा। बात सही है, क्या जरूरत है उसके बारे में तस्करा करने के लिए और बोलने के लिए। लेकिन अब यहाँ एक इश्काल पैदा होता है जी, कुरान और हदीस में तो मुर्दों की बुराइयां बयान हुई हैं, तब उसका क्या जवाब दीजिएगा। नमरूद को बुरा भला कहा है, फिरौन के बारे में कहा है, दिगर कौमों के बारे में कहा है जिनको हलाक किया है, फिर क्या जवाब होगा। कोई आपसे पूछे कि यहाँ हदीस में ये कह रहे हो कि मुर्दों को बुरा भला ना कहो, तो क्या ये फिरौन जिंदा था और दूसरे जिंदा थे, उनके बारे में कुरान में आयतें नाजिल हुई हैं। अगर कोई मुस्तशरिक ऐसा इनकार करे तो उसका क्या जवाब दीजिएगा। बतौर इबरत, बतौर इबरत और नसीहत के लिए। देखिए उलमा ने क्या उसका जवाब दिया है। तो कुरान और हदीस में कुफ्फार की बुराइयां बयान की गई हैं। मुर्दों को गाली देने के हुर्मत के बावजूद कुरान और हदीस के अंदर बहुत सारे ऐसे मुर्दे हैं कुफ्फार जिनकी बुराइयां बयान की गई हैं। बाज़ उलमा ने यह कहा है कि मुर्दों को गाली मत दो कि ये क्या है, ये उसके मुनाफी है, ये आयत उससे टकरा रही है, लिहाजा हम क्या करेंगे, तौजीह करेंगे। क्या तौजीह करेंगे, वो कहते हैं कि ये हुक्म मुस्तस्ना है, ये हुक्म मुस्तस्ना है। जैसे गीबत की बात शक्लें जायज़ है, वैसे ही यहाँ पे ये शक्ल जायज़ है, ये शक्ल जायज़ है। कुछ उलमा ये तौजीह बयान करते हैं, मगर असल बात यह है कि किसी काफिर की गीबत से मना किया ही नहीं गया है और ना ही उसकी बुराई बयान करने से मना किया गया है। हाँ, अगर मकसद किसी को किसी शख्स के शर से बचाना हो या गवाही देना हो तो मुसलमान आदमी की भी बुराई कर सकता है, मुसलमान आदमी की भी बुराई कर सकता है। इस हदीस में जिस चीज से मना किया गया वो क्या है, वो सब्बो शत्म है, बुरा भला कहना, गंदी गाली देना, मुर्दों को बुरा भला कहना, गंदी गाली देना, ये हराम है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, क्योंकि उसको बुरा भला कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर कोई शख्स जिंदा है और वो गाली देने में पहल करता है तो उसके जवाब में उतनी गाली देना जायज है जो बात आपके सामने आ चुकी है, लेकिन अगर सब्र करे तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह जिंदा काफिर को जलील करने के लिए बवक्ते जरूरत आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बात आपके सामने आई है कि जब गज़वा उहुद में ये सुलह हुदैबिया के वक्त सुहैल इब्न अम्र ने कहा था, ये उर्वा इब्न मसूद ने कहा था, क्या कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सहाबा के साथ ये कर रहे हैं, अभी लड़ाई होगी ना तो ये लोग आपको छोड़ करके भाग जाएंगे, अकेले छोड़ के आपको भाग जाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल किया उसके बारे में और कहा कि तुम हमारे बारे में ये कहते हो, हम अपने नबी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार छोड़ करके चले जाएंगे,
تو یہاں پہ اس طرح سے آدمی کر سکتا ہے اگر کوئی معاملہ ہو تو، ٹھیک ہے. لہذا اگر اس کے شر سے بچانے کے لیے اور اس لیے کہ اس جیسا انجام تمہارا نہ ہو، اس کے انجام کو بتانے کے لیے اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مثال، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جو شراب پیتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے والعیاذ باللہ، اور کسی بڑی بیماری کا شکار ہوا، مر گیا اس سے. ایک دوسرے آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ فریشر ہے، ابھی پی رہا ہے. کہا کہ کیوں یہ کرتے ہو جی؟ اس سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں نا، برائی ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کو حرام کہا ہے. شریعت کی باتیں بتائے اور اس کے بعد بتائے اس سے جسمانی طور پر بھی تم کو نقصان کا سامنا ہوگا. فلاں شخص کو دیکھو، وہ اس طرح سے تھا اور کیا حالت ہوئی اس کی. نصیحت کے لیے اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کو بول سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے، تاکہ وہ عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے. سمجھ گئے؟ لیکن برا بھلا کہنے کے لیے اور اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ذلیل اور بے عزت کرنے کے لیے اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے اس طرح کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جو ایک صحابہ کے جماعت کے سامنے موسم تھے تو گزر ہو رہا تھا ایک جنازہ کا، تو موسم بولے یہ جہنمی ہے، پھر ایک گیا تو ایک بولے جنتی، ایسا کہنا؟ وہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کافر ہے تو فی نار جہنم بولتے یا کیا ایسا؟ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ برا آدمی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گیا اس پر. پوچھا لوگوں نے کہ کیا واجب ہو گیا؟ کہا جہنم واجب ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ تم اللہ کے گواہ ہو روئے زمین کے اوپر، تم جو گواہی دیتے ہو وہ معاملہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے تو ان کا معاملہ تو یہ نہیں تھا کہ وہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو جائیں یا کسی کے بارے میں ایسے ہی کہیں. نہیں، کوئی بات واقعی ہوگی جس کی خبر انہوں نے دی ہوگی. اور اسی طرح سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو کہا کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا بہتر آدمی تھا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی. کہا کیا واجب ہو گئی؟ کہا جنت واجب ہو گئی اس پر. اور اس پر یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے، کہا کہ 4 لوگ جس کا نماز جنازہ ادا کر لیں اور جس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں اور گواہی دے دیں کہ یہ آدمی بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب آدمی موحد ہے. 4 آدمی کا بھی ذکر ہے، 40 بھی 4 کا بھی ذکر ہے. بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سوال ہے کیا سوال ہے؟ بولیے. سوال ہے کسی شخص کی راستے پر اچانک سے موت ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا ہر حصہ پیس ہو جاتا ہے، کیا اس شخص کی بری موت ہونے کی نشانی ہے؟ نہیں، نہیں، بری موت ہونے کی نشانی نہیں ہے. میدان جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ کیسے حالات ہوئے تھے؟ کیا یہ بری موت ہونے کی نشانی ہے؟ اس سے طے نہیں ہوگا جی، اس کے عملوں سے طے ہوگا. چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا